دیا تم نے مجھے کو، محمد کی امت میں پیدا کیا ہے، خدایا تیرا شکر دیا تم نے مجھے کو، محمد کی امت میں پیدا کیا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہیں گم شدہ تھا، مجھے کیا پتا تھا کہیں گم شدہ تھا۔ دوستوں آداب عرض، میں اسد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دھرتی اپنی دی لائف ٹی وی۔ آج سے میں اس چینل کی شروعات کر رہا ہوں، بہت ہی متبرک دن ہے۔ اسلام کے بانی پیغمبر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے لگ بھگ 1500 سال پہلے دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوئی تھی، اور وہ ایک مشن لے کر آئے تھے انسانیت کا، کہ فلاح بہبود کا، ویلفیئر آف دا ہیومن، ہیومینٹی ان کا کی پرائرٹی تھی، اور انسانی قدریں جو ہیں اس کو وہ ہمیشہ پرائرٹی دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، انبیاء کرام آئے، رسول آئے، لیکن ان کا ایک محدود دائرہ تھا، اور وہ جو مشن لے کر آئے تھے وہ ایک خاص امت پر کے لیے تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد رسول تھے جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، اور اسی لیے انہیں رحمت العالمین کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلا واحد ان کی شخصیت تھی جنہوں نے دنیا کے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ان کی جو عملی زندگی تھی، جو عمل انہوں نے پیش کیا، اس سے ہزاروں ہزار لوگ متاثر ہوئے، اور اس وقت دنیا میں 7 ارب آبادی ہے، جس میں ان کے فالوور جو ہیں مسلمان لگ بھگ تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں، یعنی دنیا کا ہر تیسرا یا چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ یہ جو مشن تھا ان کا کیا تھا، ان کے تعلیمات کیا تھے، پیدائش سے لے کر کے، اور ان کی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو جو 63 سالہ جو زندگی تھا وہ کیسا تھا۔ مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ گئے، اور اس دوران انہوں نے جو کام کیا، 10 سالہ جو ان کا جو کام رہا، ان کی جو عملی زندگی رہی، اس نے ان کو ایک عظیم رہنما کے طور پر پیش کیا۔ اور دنیا میں میرے خیال سے، اور سبھی لوگ اس بات سے متفق ہیں، کہ ان کے جیسا عظیم رہنما جو ہے وہ آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ مکہ میں جب وہ تھے، جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، جب ان کا طائف کا سفر رہا، تو سخت مشقتوں کے دور سے ان کو گزرنا پڑا، اور وہ اس دوران اللہ کی وحدانیت کا دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ اور ایسا ہوا کہ جو زمین جہاں جو ان کی مادر وطن تھی، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ تنگ ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے اس کو خیر آباد کر دیا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ طائف کا واقعہ جو ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے نہیں، بہت زیادہ جدکوب ان کو کیا گیا۔ وہ چاہتے تو بد دعا فرما دیتے،
لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ان کی یہ پیشن گوئی تھی کہ ان وادیوں سے جو نسلیں نکلیں گی وہ اسلام کی پیروی کار ہوں گی، ان کی باتوں کو، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں گی۔ اور ہوا بھی ایسا، جزیرہ نما عرب میں اسلام پھلا پھولا، اور پھر وہاں سے نکل کر کے جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، لگ بھگ 42 لاکھ مربع میل کا سفر طے کرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ پوری دنیا کے لیے تھا، اخوت، بھائی چارگی، مساوات، اور ان کی جو زندگی تھی، ان کا جو شخصی زندگی تھی، وہ ہر رول میں فٹ تھا۔ بحیثیت شوہر کے انہوں نے جو رول ادا کیا، بحیثیت استاد کے، بحیثیت مبلغ کے، بحیثیت سپہ سالار کے، وہ رول ماڈل بن گئے۔ ایک تاجر کے حیثیت سے بھی انہوں نے جب تجارت شروع کی تو ایک رول ماڈل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگ انہیں امانت دار، صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ان کے تعلیمات میں ہمیشہ انسانی ہمدردی کی بات ہوتی تھی، اللہ کی وحدانیت کی بات ہوتی تھی، عدل و انصاف کی بات ہوتی تھی، اور وہ جب بھی وعظ فرماتے تو برابری کی بات کرتے، انسانی قدروں کا خیال رکھنے کی بات کرتے۔ دنیا میں جب سبھیتائیں جو ہے، سیولائزیشن عروج پر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ان کے پیغامات، ان کی جو عملی زندگی ہے، اس سے اس سبھیتا کو کافی فائدہ ہوا۔ لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے گئے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی پیغامات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا۔ اس سے پہلے دنیا میں بہت ساری برائیاں تھیں، سماجی قدروں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اخلاقی گراوٹ تھے، سود، زنا، شراب، جوا، بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، یہ تمام چیزیں عام تھیں۔ اسلام آنے کے بعد جب اسلامی تعلیمات اور اسلامی پیغامات سے لوگ روشناس ہوئے تو اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دنیا کے کئی بڑے مورخین نے اس جانب اشارہ کیا ہے، اور ایم این رائے جو لینن کے پرسنل فرینڈ ہوا کرتے تھے، 1920 میں ایک تاریخی خطبہ لاہور میں دیا انہوں نے، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب نہیں کوئی پیدا کر سکا جتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا، اور انہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ ایک اور مورخین ہیں مائیکل جے ہیل، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی 100، دی سلیکشن اینڈ گریڈیشن۔ اس میں دنیا کے 100 عظیم رہنماؤں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جس میں نمبر 1 پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ حالانکہ مائیکل جے ہیل خود عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے جو باتیں کہی وہ غور کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد رہنما تھے، ایک عظیم شخصیت تھے، جنہوں نے بوتھ فیلڈ پر، ریلیجیس اور سیکولرزم کے فیلڈ پر جو ہے کامیابی حاصل کی، کامیابی کے ساتھ اپنا پرچم لہرایا، اور سماج میں، تاریخ میں کا ایک جو بہاؤ تھا اس کو موڑ دیا۔ ایک اور مورخین ہے ایچ جی ویلز، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ایسے تو ان فکشن رائٹر ہیں، کافی کتابیں لکھی، الگ وہ کریٹکس بھی رہے ہیں، اس پہلو پہ میں نہیں جانا چاہوں گا۔ ڈبلیو جی ہیل، انہوں نے
प्रिसाइज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड कंसाइज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में 2 किताबें लिखी हैं 1920 में। तो उसमें उन्होंने बहुत ईमानदारी से जो खुतबा हज्जतुल विदा है उसको उन्होंने तस्करा किया। वो एक चार्टर है, जिस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्टर होता है, कानून बनाया जाता है और उस पर लोग अमल करते हैं। तो हिजरत के 10वीं साल 10 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में इकट्ठा हुआ, आखिरी हज भी था उनका, और उन्होंने अपना जो दीन लाया हुआ था, जो अल्लाह के जानिब से था, और जो कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, अल्लाह की किताब है, उसके बारे में बताया। और 1.25 लाख का मजमा था। उस जमाने में 1.25 लाख का मजमा को इकट्ठा कर लेना, और उससे कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं, सोशल जस्टिस की उन्होंने बात की। जो खुतबा हज्जतुल विदा है वो हर आदमी को पढ़ना चाहिए। वो आखिरी खुतबा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उन्होंने कहा कि देखिए जो अल्लाह का जो दीन है उसको मैंने आप तक पहुंचा दिया, जमीन व आसमान को गवाह रख करके और लोगों को गवाह रख करके। उन्होंने कहा कि ये दीन अल्लाह का, मैंने इसको पूरा कर दिया, और लोगों से उस गवाही भी ली कि हाँ मैंने इसको पूरा किया। कहा उसमें जो बातें हैं वो बहुत अहम है। वो चार्टर जो है, इखवत, भाईचारगी, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल पीस। उन्होंने कहा कि अरब न किसी अरबी को आदमी पर फौकियत है। अरब और आदमी 2 कौमें हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो बातें कह रहा हूं उसको गौर से आप सुनिए, और इसके जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वे इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाए, जो यहाँ मौजूद भी हैं, जो नहीं भी हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो अरब के लोग हैं उनको ना अजमी पे फौकियत है, ना अजम के लोगों को अरबी पे फौकियत है, मतलब बरतरी नहीं है। जो काले हैं उनको गोरों पे फौकियत नहीं है, जो गोरे हैं उनको काले पे फौकियत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से बड़ा वही है जो तकवा वाला है, सुपीरियर वही है जो कैरेक्टर वाला है, अच्छे गुड कैरेक्टर, हु होल्ड्स गुड कैरेक्टर। उन्होंने कहा, औरतों के बारे में उन्होंने कहा कि इनके साथ हुस्न सुलूक का रवैया रखिए, तुम पर औरतें तुम्हारे लिए एक तोहफा बना के भेजी गई हैं, इसलिए उनके साथ हुस्न सुलूक का रवैया उनके साथ रखिए, उनको से प्यार से डील कीजिए। इखवत, भाईचारगी की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, इंसानी कदरों की बात की, और आपस में सब एक दूसरे से के भाई हैं, और दुनिया में अमन व अमान हो। कत्ल गारत जो इससे पहले हुआ करती थी, जो और भी समाजी गिरावट थे, लोगों के इखलाकी बुराइयां थी, उनको कहा कि ये सब जमाने जाहिलियत की बात है, मैं भी इसको माफ कर देता हूं और आप भी माफ कर दीजिए, और ऐसी चीजों को मैं अपनी पैरों तले चलता हूं। दुनिया में आज जो अमन की तलाश की जा रही है, अगर इस चार्टर को फॉलो कर लिया जाए, जंग जब हुआ करता था जमाना कदीम में भी, और अभी भी जो जंगें होती हैं, वो जंग तबाही और बर्बादी लेकर आता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन लेकर के आए, उसने इंसानी कदरों को फैलाया, बढ़ाया, खूबसूरत बनाया। ये जो चीजें हैं, आज अफसोस है कि आज दुनिया इनकी जो तालीमात है और इनके जो पैगामात हैं उससे दूर होती जा रही है, और एक फोबिया, इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जाता है और किरदार कशी की जाती है। और आप
सभी जानते हैं कि दुनिया में जो इनके फॉलोअर हैं, कोई इस अजीम शख्सियत तन तनहा जो मिशन लेकर के आए और आज पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर हैं, मशरिक से लेकर के मगरिब तक, उन जगहों पर जहां पर सूरज गुरूब होता है, जहां सूरज का निकलना दुश्वार है, वहां भी इनके फॉलोअर हैं, वहां भी सदाएं अजान गूंजती हैं, वहां भी तिलावत कुरान होती है, वहां भी नमाज पढ़ाया जाता है। तो जो इस्लाम की जो खूबियां हैं, इसकी जिम्मेदारियां हैं, इसको जो फॉलोअर्स हम हैं, जो इस्लाम के फॉलो करने वाले, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, वो इस्लामी आज जो रबी अव्वल का दिन है, उसमें हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लामी तालीमात को और इस्लामी पैगामात को हम आम करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान जो उनका फॉलोअर है, जो उनको मानने वाला, हर ईमान वाले का इतना लगाव है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और जब कभी उन पर किसी तरह की गुस्ताखी की जाती है तो हर मुसलमान को इतना दिली तकलीफ पहुंचता है कि इसका बयान हम नहीं कर सकते हैं। और हदीस मुबारका भी है कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के वो हमारी मोहब्बत उसके दिलों में बाप से, बेटे से और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आपको मालूम है। तो जो लोग आज शख्सियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर उंगलियां उठाते हैं, किरदार कशी करते हैं, गुस्ताखाना अल्फाज बयान करते हैं, फर्जी मनगढ़ंत कहानियां उनसे जोड़ दी जाती हैं, उनको ये पैगाम है। धरती अपनी मीडिया जो हमारा चैनल है लाइव टीवी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बार आप जरूर कुरान और सुन्नत का मुताला करें और फिर आप देखें कि ये जो कुरान है, वर्ड ऑफ गॉड है, वो इंसानियत के लिए क्या कहता है। कुरान का ये कहना है कि किसी इंसान का कत्ल मत करो बेजा, किसी का कत्ल आप मत करो। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेना है। हम चाहते हैं कि इस रबी अव्वल के मौके पे पूरा महीना जो है वो सीरत की बातें लोगों तक पहुंचाई जाए। जो लोग जिनको मालूमात नहीं है, सीरतुन नबी की किताबें उनको दी जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर मुबनी जो बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।